Okay, so in the last class we are talking regarding the yado linkage and recombination. You know, in the last class we have defined yado linkage. Linkage andre nothing but, so once again definition, it is a tendency of two or more genes to remain together generation after generation. ಹೌದಾ, which cannot be separated. So such linkage ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ there are two types ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. So the first linkage is the complete linkage. Complete linkage ಅಂದ್ರೆ the two genes are placed close to each other. They are very close to each other on a chromosomes. As a result, they cannot be separated. See here. So, illenide ಒಂದು chromosome ಇದೆ. So here the first gene is there. Say that is yado curly hair. Curly hair, right? And second gene is yado cat eye. ಹೌದಾ, curly hair and cat eye. These are the two genes. As a result of this, ಏನಾಗುತ್ತೆ, the father is having the character ಯಾವುದು, ಒಂದು curly hair ಇದೆ, right? Curly hair ಇದೆ, and second that is he is having the cat eye. ಹೌದಾ? So mother is normal. Think that mother is ಹೆಂಗಿದೆ, normal ಇದೆ, right? Normal, think that. So father is having curly hair, cat eye. When they get the children's, every daughter ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. So this daughter is also having curly hair, right? And ಇನ್ನೊಂದು cat eye. ಹೌದಾ? So father ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು, character come to the daughter. So when daughter get married with one more male, ಹೌದಾ? So think that the male is normal, right? Normal. So they will going to get one son, ಹೌದಾ? Son ಬಂತು, ಹೌದಾ? male ಹುಟ್ಟು. So that person is also having ಯಾವುದು cat eye and curly hair, ಹೌದಾ? So ನೋಡ್ರಿ how the character is passing. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, father ಇಂದ daughter ಗೆ, daughter ಇಂದ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು, son ಗೆ ಬಂತು, son ಇಂದ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ daughter ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಏನಿದೆ, the genes cannot be separated. ಯಾಕೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, so the two genes are placed close to each other. So such type of linkage is called as ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, the complete linkage. So complete linkage means we can't separate the genes for generation to generation. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, the two genes are ಏನಿದೆ placed close to each other, they cannot be separated. So generation after generation they remain in the same combination. So such a inheritance is called as complete linkage. Now we shall pass on to the second. After understanding the complete linkage, so now we shall pass on to the second type of linkage, that is called as incomplete linkage. So ಹಾಗಾದ್ರೆ what is incomplete linkage? ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, the two genes are ಹೆಂಗದ placed far apart from each other, ಹೌದಾ? So when they are placed far apart from each other, so what will going to happen? So these can be the
the genes ಹೌದಾ can be separated during gametogenesis. So what is happening during gametogenesis? What type of cell division is happening during gametogenesis? You know very well, the meiosis. During gametogenesis, the cell division is entado. What type of cell division is taking place during the gametogenesis? Yado meiosis. Howda you know very well. So during meiosis, last year you have come across. So during the prophase first, howda prophase first, right? During prophase first. So which are the events going to take place? So there is the first event here. So that is yado lactotin, right? Second step is zygotin. Remember, zygotin, lactotin, zygotin. Third one, that is pachitin. Anantra, fourth step, lactotin, zygotin, pachitin. Then comes yado diplotin. And fifth step is yado glycolysis. Right? You know very well. So among these, one important step that takes place is during pachitin and glycolysis. During these two steps, so there is one phenomenon, that is crossing over, as well as the next important event that takes place during this phenomena is terminalization of your crossing over. ಹೌದಾ ತಿಳಿತಾ? So during the crossing over, what has taken place? There is a exchange of ಯಾವುದು genetic material. ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡಿದರೆ ನಾವು ಏನಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಏನಂತ? ಸೊ ಪಾಪು ನೋಡಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಣ್ಣು ಮೂಗು ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ ಗತಿ, ಬಣ್ಣ ಒಂದ ನೋಡ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ ಗತಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ವೈ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ಬಿಕಾಸ್ ಏನಿದೆ, there is an exchange of the material is taking place during the ಯಾವುದು? So pachitin, crossing over of the homologous chromosomes takes place, and this point where the crossing over takes place, and it is called as ನಾವೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, chiasmata. ನೆನಪಾಯ್ತಾ? ಹೌದಾ? ಸೊ ಆಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು? ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ pachitin and diplotin stage ಅಲ್ಲಿ, so the crossing over as well as terminalization of the ಯಾವುದು crossing over takes place. As a result ಏನಾಯ್ತು? So there is an exchange of the genetic material takes place. The same thing comes over here. ಯಾವುದು? So the genes can be separated means they will be removed from one chromosome and it will move to the another chromosome. ಹೌದಾ? Whatever the gene that is there in this chromosome, when the crossing over takes place, see here, the gene which is there here, ಹೌದಾ? They think that this is one chromosome, ಹೌದಾ? ಇದು ಒಂದು gene ಇದೆ, so ಇದು another chromosome. When this point crosses over with each other, ಏನಾಗುತ್ತೆ? So the gene which is there here, that will comes to this. Exchange of the genetic material takes place. As a result, ಏನಾಯಿತು? So such phenomena is called as incomplete linkage. ಅದಕ್ಕೆ incomplete linkage ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, the two genes are placed far apart from each other. As a result, ಏನಾಗುತ್ತೆ? Genes can be separated during the gametogenesis. Is it clear? Okay. So now, ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ಬರ್ತದೆ. After understanding this aspect, let us pass on to the one more aspect, that is called as
recombination. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, till now I have not started the Morgan's experiment. ಯಾಕಂದ್ರೆ linkage and crossing over was given by, ಹೌದಾ, by ಯಾರು, ಮಾರ್ಗನ್. ಹೌದಾ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಟಿ.ಎಚ್. ಮಾರ್ಗನ್ gave the ಯಾವುದು linkage and crossing over phenomena. ಎರಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಗನ್. ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟ? in order to give the experimental proof for the chromosomal theory of inheritance. ಹೌದಾ, ಇನ್ನೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವನ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಐ ಆಮ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಟೂ ಟರ್ಮ್ಸ್, ಒಂದು ಲಿಂಕೇಜ್, ಇನ್ನೊಂದು ರಿಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಲಿಂಕೇಜ್ ಅನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನಾವು ವಿ ಶಾಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ಯಾವುದು, ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಹೌದಾ, ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್? ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ರಿ, ದ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ is a process, ಹೌದಾ, in which, ಹೌದಾ, progeny will have the combination of that character. ಹೌದಾ, ನೋಡ್ರಿ recombination ಅಂದ್ರೆ ಏನು? What is recombination? Except for example, so these are the two pens I am having. One is with red cap, another is with ಯಾವುದು, ಬ್ಲೂ ಕ್ಯಾಪ್. ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದ್ರ ಕ್ಯಾಪನ್ನು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಇದ್ರ ಕ್ಯಾಪನ್ನು ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ಪುಟ್ ದ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಓವರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಪುಟ್ ದ ಬ್ಲೂ ಕ್ಯಾಪ್ ಓವರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಏನಾಯ್ತು ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ದ ಪ್ರೋಜನಿ ವಿತ್ ಯಾವುದು ನಾನ್ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಜೀನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಡೆಫಿನಿಷನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ process during which during a process it is a process during which the exchange of gene takes place, ಹೌದಾ, between the chromosomes, ಹೌದಾ, which results in the non-parental gene, ಬರ್ಕೋಬೇಕು, non-parental gene combination, ಹೌದಾ, in the ಯಾವುದು offspring, ರೈಟ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಯಾವುದು ನಾನ್ ಪ್ಯಾರೆಂಟಲ್ ಜೀನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ಹೌದಾ, ಇನ್ ದ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್. ಅಗ್ದಿ ಸಿಂಪಲ್ ಒಳಗೆ ಕೇಳಬೇಕಂತೆ, ಹೌದಾ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಸೇ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾದರ್, ಈಗಾಗಲೇ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಫಾದರ್ ಇಸ್ ವಿತ್ ಯಾವುದು ಕ್ಯಾಟ್ ಐ and curly hair, ಹೌದಾ, curly hair. ಆಯ್ತಾ? so think that mother, ಹೌದಾ, mother is having ಯಾವುದು normal eye, right, and normal, ಹೌದಾ, hair, right, ಓಕೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಇವೆರಡು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಪೋಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಪ್ಲೈ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಜೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಲಿಂಕ್ಡ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾಟ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಜೀನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಇವೆರಡು ಜೀನ್ಸ್ ಹೆಂಗದವು, ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಎ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಜೀನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಫಿನಾಮಿನಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಒಂದು ಡಾಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ರೈಟ್, ಹೌದಾ,
ರೈಟ್. ಅನದರ್ ಏನಿದೆ ಸನ್ ಇದೆ, ರೈಟಾ. ಈಗ ಡಾಟರ್ದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಐ ಇದೆ, ಹೇಳ್ತಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಹೌದಾ ಐ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಸಿ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಯಾವುದು ಕರ್ಲಿ ಹೇರ್, ಹೌದಾ. ಸಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸೊ ಹಿ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಯಾವುದು ನಾರ್ಮಲ್ ಹೇರ್ ಇದೆ, ಹೇಳ್ತಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಹೇರ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಇದೆ. ಈಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಆಸ್ ದೀಸ್ ಟು ಜೀನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಜೀನ್ಸ್, ಹೌದಾ. ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಡಾಟರ್ ಮತ್ತು ಸನ್ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ನ್ಯೂ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಸೊ ನೈದರ್ ಸನ್ ರಿಸೆಂಬಲ್ಸ್ ದ ಫಾದರ್, ಹೌದಾ, ನೈದರ್ ಸನ್ ರಿಸೆಂಬಲ್ಸ್ ದ ಫಾದರ್ ನಾರ್ ದ ಡಾಟರ್ ರಿಸೆಂಬಲ್ಸ್ ದ ಮದರ್, ಹೌದಾ. ಡಾಟರ್ ತಾಯಿ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ, ಸನ್ ತಂದೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಾ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ಸಚ್ ಫಿನಾಮಿನಾ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ಮ್ಯಾನ್ಯುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸು, when this process will takes place, so during the ಯಾವಾಗ gamete formation ಆಗುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ it is a process during which there is an exchange of genes takes place between the chromosomes, ಹೌದಾ. ಈ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ದ ಜೀನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್. ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಸೊ ವಿಚ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನಾನ್ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಜೀನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಸಚ್ ಫಿನಾಮಿನಾ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿತಾ, ಏನಾರ ಡೌಟು? ಏನು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಶಾಲ್ ಪಾಸ್ ಆನ್ ಟು ದ ಯಾವುದು ಆಫ್ಟರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಯಾವುದು ಲಿಂಕೇಜ್ ಮತ್ತು ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ಹೌದಾ. ಐ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಬೋತ್ ದ ಫಿನಾಮಿನಾ ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ so that it can be used in the future, ಹೌದಾ. ಒಂದು ಯಾವುದು ಲಿಂಕೇಜ್, ಹೌದಾ, ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅತಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್, ಹೌದಾ, ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಹೌದಾ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್, ಹೌದಾ. ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್, ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬೇರೆ ಏನಲ್ಲ, ಸೊ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಯಾವುದು ನಾನ್ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಹೌದಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಯಾವುದು ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ರೈಟ್, ಹೌದಾ. ಸೊ ಇದು ದ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ನಾನ್ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್. ನೌ ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್, so now let us pass on to the ಯಾವುದು ಮಾರ್ಗನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಈಗ ನಾನು ಮಾರ್ಗನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಹಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂಡ್ ಇದರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಇಟ್. ಅದ ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರವಾದಂಥ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ, ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್, ಹೌದಾ. ಸೊ ಹಾಗಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಹೌದಾ, ಮಾರ್ಗನ್ಸ್, ಹೌದಾ, ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ EXPERIMENT ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಯು ನೋ ವೆರಿ ವೆಲ್. ಸೊ ಮಾರ್ಗನ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸೊ ಹಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಸೆವೆರಲ್ ಯಾವುದು ಒಂದು ಮೋನೋಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್, ಹೌದಾ. ಎರಡನೇದು ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್, ಹೌದಾ, ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್, ರೈಟ್, ಹೌದಾ. ಏನು ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೋನೋಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಯಾವುದು ಮೆಂಡಲ್, ಹೌದಾ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಮೆಂಡಲ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ ಮೆಂಡಲ್ ಅಂತ, ಹೌದಾ. ಮೆಂಡಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್, ಮೆಂಡಲ್ಸ್, ಹೌದಾ, ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಮೋನೋಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್, ಮೋನೋಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್
3:1 ಹೌದಾ. ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಹೌದಾ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ 9:3:3:1. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯಾವುದು ಮೆಂಡಲ್ಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹೌದಾ. ಮೋನೋಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಇವೆರಡು ರಿಸಲ್ಟ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಈ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಮೋನೋಹೈಬ್ರಿಡ್ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆನ್ ಎ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as what ಹೇಳ್ತೀವಿ ಡ್ರೋಸೋಫಿಲ್ಲಾ ಹೌದಾ melanogaster, right. So he conducted a experiment on Drosophila melanogaster ಹೌದಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರಿಸಲ್ಟ್? ಅಗದಿ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅದ. ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಒಂದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಸ್ ದಟ್ ಮಾರ್ಗನ್ ಕ್ರಾಸ್. ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಯಾವುದು ವೈಲ್ಡ್ ಹೌದಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಾರಿ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ನಾರ್ಮಲ್ ವೈಲ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಮೇಲ್ ವಿತ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬ್ರೌನ್ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡ್ ಐ, ವೇರ್ ಆಸ್ ವಿತ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೊ ಮೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಯಾವುದು ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಐ. ರೈಟಾ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಯಾವುದು ಜೀನಮ್. ರೈಟಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾರ್ಗನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಮಾರ್ಗನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಯಾವುದು ನಾರ್ಮಲ್ ವೈಲ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಹೌದಾ ಮೇಲ್ ಹೇಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರೌನ್ ಬಾಡಿ ಇದೆ, ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಯಾವುದು ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಹೌದಾ, ಅಂಡ್ ಯಾವುದು ರೆಡ್ ಐ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಹೌದಾ, ಯಾವುದು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೇಲ್ ವಿತ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಫೀಮೇಲ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಯಾವುದು ಯೆಲ್ಲೋ ಬಾಡಿ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ and ಹೆಂಗದ ವೈಟ್ ಐ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಹೌದಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಮೇಲ್ ಹೌದಾ, ಮೇಲ್ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಅದ ವೈಲ್ಡ್ ಇದೆ ಹೌದಾ. ಸೊ ವೈಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನು, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರೌನ್ ಬಾಡಿ and red eye. So that is ಯಾವುದು ಬ್ರೌನ್ ಬಾಡಿ and ಯಾವುದು red eye ಹೌದಾ. ಸೊ ಬ್ರೌನ್ ಬಾಡಿ it is denoted by y plus red eye ಯಾವುದು w plus. Okay. So it is crossed with ಯಾವುದು ಫೀಮೇಲ್ ಹೌದಾ. ಫೀಮೇಲ್ ಹೆಂಗದ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ ಹೌದಾ, ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನು, ಯಾವುದು ಯೆಲ್ಲೋ ಬಾಡಿ ಹೌದಾ ಅಂಡ್ ಯಾವುದು ವೈಟ್ ಐ. ಸೊ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನು ವೈ ಹೌದಾ, ಮುಂದೆ ವೈಟ್ ಐ that is W. So this was his cross ಹೌದಾ. ಇದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ
ಹೌದಾ ಮಾರ್ಗನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ. ಸೊ when he conducted this experiment ಅನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ರಿಸಲ್ಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. F1 ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಒಳಗೆ F1 ಹೈಬ್ರಿಡ್ ದಲ್ಲಿ ಹೌದಾ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಮೊನೋ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಒಳಗೆ ಟಾಲ್ ಮತ್ತು ಡಾರ್ಕ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ F1 ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಟಾಲ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಡೈ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಒಳಗೆ ಹೌದಾ ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲೋ ಕ್ರಾಸ್ ವಿತ್ ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಎಲ್ಲೋ ಏನು ಬಂದಿತ್ತು ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲೋ ಬಂದಿತ್ತು. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪೇರೆಂಟರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಸೆಂಬಲ್ಡ್. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ F1 ಹೈಬ್ರಿಡ್ದಲ್ಲಿ ಫಿಮೇಲ್ ವೇರ್ ವೈಲ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಹೌದಾ, ಆದರೆ ಮೇಲನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಮೇಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಯಾವುದು ಮ್ಯೂಟೆಂಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ಹೌದಾ. ಮ್ಯೂಟೆಂಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ನಾರ್ಮಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದ F1 ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಫಿಮೇಲ್ಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಫಿಮೇಲ್ಗಳು ರೈಟ್ ಆಲ್ ದ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ವೇರ್ ಯಾವುದು ವೈಲ್ಡ್ ಹೌದಾ ಟೈಪ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ವೈಲ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಯಾವ್ದದ ಬ್ರೌನ್ ಬಾಡಿ ರೆಡ್ ಐ ಐ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಹೌದಾ ಬ್ರೌನ್ ಬಾಡಿ ಇದೆ ಅಂಡ್ ರೆಡ್ ಹೌದಾ ಐ ಇದೆ ರೆಡ್. ಆದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲೇ ಯಾವುದು ಮೇಲ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಲ್ ದ ಮೇಲ್ ವೇರ್ ಹೆಂಗದ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ನಾರ್ಮಲ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯೂಟೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನಲ್ಲ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಮ್ಯೂಟೆಂಟ್ ಹೌದಾ ರೈಟ್. ಯಾಕೆ ಮ್ಯೂಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಂಡರ್ಗಾನ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಸೊ ದ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಮೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಬಾಡಿ ಇದೆ ರೈಟ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಬಾಡಿ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಯಾವ್ದದ ವೈಟ್ ಐ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಹೌದಾ ಇದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೌದಾ ಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕೇಮ್ ಟು ದ ಫೀಮೇಲ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದೇ ಕೇಮ್ ಟು ದ ಫೀಮೇಲ್ ಹೌದಾ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ ಸೊ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕೇಮ್ ಟು ದ ಯಾವುದು ಮೇಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೇಲ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ವೈ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಮೇಲ್ ಹೆಂಗದ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಅಂಡ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ತಿಳಿತದ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ. ಮಾರ್ಗನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಏನಿದೆ ಕ್ರಾಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ವೈಲ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಮೇಲ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಬ್ರೌನ್ ಬಾಡಿ ಹೌದಾ ರೆಡ್ ಐ. that male is brown body red eye, male is white eye brown body red eye ಹೌದಾ. ಸೊ ಆದರೆ ಫೀಮೇಲ್ ಏನದ yellow body and white eye ಇದೆ. ಸೊ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಏನದ yellow body white eye ಇದೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಇವೆರಡು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ F1 ಹೈಬ್ರಿಡ್ನಲ್ಲಿ the male character is transferred to the female character is transferred to the male. Is it clear? ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತಿಳಿತಲ್ಲ ರೈಟಾ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಬಹಳ ಮಜಾ ಅದ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಷ್ಟೇ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಭಾಳ ತೆಗಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೆಲ್ ಹೌದಾ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮುಗೀತು. ಇದು ಪೇರೆಂಟಲ್ ಜನರೇಷನ್ ಹೌದಾ. F2 ಜನರೇಷನ್ ಬಂದರೆ F2 ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ರೈಟ್. ಸೊ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ F2 ಜನರೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೋಜನಿಯನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ 98.7% ಹೆಂಗಿದೆ ಪೇರೆಂಟಲ್
ಪೇರೆಂಟಲ್ ಟೈಪ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 1.3% ಏನದ ನ್ಯೂ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದೆ. ಹೌದಾ, ನ್ಯೂ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಟೈಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಾವುದು ಯಾವುದು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ y plus w plus ಹೌದಾ w plus ಇದರ ಬರ್ತದ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ y w ಬರ್ತದ. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಮೇಲ್ ಇರಲಿ ಫಿಮೇಲ್ ಇರಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು 98.7% ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಯಾವುದು ಪೇರೆಂಟಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದೆ. ಓನ್ಲಿ 1.3% ಏನಂದ ನ್ಯೂ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದೆ. ಹೌದಾ, ತಿಳಿತಾ? ಸೊ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಹೌ ದಿಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹೌದಾ ವೇರೀಸ್ ವಿತ್ ಯಾವುದು ಮೆಂಡಲ್ಸ್ ದಿಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ we shall see it in the next class. So please be attentive, attend the next class. So with that next class I will clarify these two issues. Okay, with this I'm going to end my class, and only one experiment I have taken in the Morgan experiment. Okay, see you, bye once again.